بلٹن میں خوش آمدید آغاز کریں گے بڑی خبر سے۔ برطانوی امداد میں خرد برد کا الزام جھوٹ کا پرندہ ثابت ہوا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے 3 سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ اخبار نے 14 جولائی 2019 کو شائع آرٹیکل میں شہباز شریف پر الزام عائد کیا تھا کہ شریف خاندان نے پنجاب کے زلزلہ زدگان کے لیے قائم فنڈز میں خرد برد کی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے 3 سال پرانے الزامات پر شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ زلزلہ زدگان فنڈ خرد برد کیس میں شہباز شریف سرخرو۔ ڈیلی میل کی جانب سے جاری وضاحت میں 14 جولائی 2019 کو شائع آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کہا گیا، نیب سے متعلق خبر رپورٹ کرتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے زلزلہ زدگان کے لیے برطانوی امداد میں خرد برد کی بات کی گئی تھی۔ نیب کی جانب سے شہباز شریف کے متعلق تحقیقات کی اطلاع دی گئی تھی۔ ادارہ تسلیم کرتا ہے، نیب نے بھی شہباز شریف پر کبھی برطانوی امداد میں ہیر پھیر کا الزام عائد نہیں کیا تھا۔ ڈیلی میل قبول کرتا ہے کہ شہباز شریف نے فنڈ کے حوالے سے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آرٹیکل کی اشاعت پر شہباز شریف سے معافی مانگتا ہے۔ شہباز شریف نے 14 جولائی 2019 کو شائع ہونے والے آرٹیکل کے خلاف برطانوی اخبار ڈیلی میل اور اس کے صحافی ڈیوڈ روز کے خلاف حد عزت کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ شہباز شریف نے موقف اپنایا تھا کہ مضمون سے ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور سرخرو ہونے پر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر جھکاتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیلی میل کی معافی پر رد عمل اپنے ٹویٹ میں لکھا، عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے 3 سال تک میری کردار کشی کی۔ چیئرمین تحریک انصاف کے اقدامات سے دوست ملک سے تعلقات خراب ہوئے۔ گھناؤنی مہم میں انہوں نے ملک کی بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میرا اور میرے خاندان کا مذاق اڑایا گیا۔ برطانوی اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران پر زلزلہ زدگان کی امداد میں خرد برد کا الزام لگایا گیا تھا۔ آرٹیکل کو جواز بنا کر تحریک انصاف نے شہباز شریف پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ معاملے پر کیا کچھ ہوتا رہا، اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ جولائی 2019 میں برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ڈیوڈ روز نامی صحافی کا آرٹیکل چھاپا۔ آرٹیکل میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران پر برطانیہ کی جانب سے زلزلہ زدگان کی امداد کے پیسوں میں خرد برد کا الزام لگایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس آرٹیکل کو بنیاد بنا کر شریف خاندان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس وقت کی حکومت نے شریف خاندان کے خلاف دھڑا دھڑ بیان پر بیانات دیے۔ قبالی بیان موجود ہے، ایک سرکاری افسر کا جو پری بارگین کر چکا ہے، چوری کر کے پیسے علی عمران کو دیے ہیں۔ ڈفرنٹ کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کریں۔ یہاں تک ہوا کہ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر عمران خان کے ساتھ تصاویر بنوائی گئیں۔ اس میٹنگ میں سٹوری کو پلانٹ کرنے کے جو تمام طریقے تھے ان کو ڈسکس کیا گیا۔ پاکستان کے مختلف نیوز چینلز پر فرمائشی انٹرویوز بھی کروائے گئے۔ I have documents which are genuine, accurate records of banking transactions and other matters. And so yes, I certainly stand by my story. ایک طرف تحریک انصاف بے بنیاد خبر پر پروپیگنڈا کر رہی تھی تو دوسری جانب شہباز شریف نے بغیر کسی تاخیر کے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف لندن میں ہتک عزت کا کیس دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے میرے بغض میں، میرے ساتھ حسد میں پاکستان کو بدنام کیا۔ الحمدللہ میں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں۔ شہباز شریف کی جانب سے کیس دائر کیے جانے کے بعد ڈیوڈ روز نے خم ٹھونک کر ٹویٹس کیے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ So yes, I certainly stand by my story. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز اپنے جھوٹے آرٹیکل کا کیا خاک مقابلہ کریں گے، جبکہ وہ آرٹیکل چھاپنے والا ڈیلی میل خود الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹ مان کر شہباز شریف سے اپنے آفیشل پیج پر معافی مانگ رہا ہے۔ موضوع بدلتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کا کہنا ہے کہ وہ 4 سال کے بعد پاکستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ نون لیگ اور شریف فیملی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پر بھی تنقید کی۔ کچھ شہزاد اکبر نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا
खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान की सरबराही में, वो भी पूरी कौम जानती है। तो अल्लाह के फजल से उस सिलेक्टेड निज़ाम से पाकिस्तान की जान छूटी है, तो मैं अपने मुल्क वापस लौट रहा हूँ। अल्लाह के फजल से वो 2 साल पहले इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई और NCA ने उन सारे इल्ज़ामात को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेल ने अपॉलजी इशू की है। तो ये सबूत है इस चीज़ का कि हमारे निज़ाम को ट्विस्ट किया गया था पाकिस्तान में, और असल में वो स्टेट कैप्चर था कि किस तरह से जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब थे, जो एक स्याह धब्बा हैं पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया कि वो शरीफ फैमिली को और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कार सरकार में मुदाखलत के केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 19 दिसंबर तक तौसीह कर दी है। खुसूसी अदालत के जज राजा जवाद अब्बासी ने केस की समाअत की। वकील बाबर अवान ने इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान लाहौर में है, पेश नहीं हो सकेंगे। अदालत ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान का कहना था कि इमरान खान पर एक दिन में 5 मुकदमे दर्ज किए गए। हुकूमत का मकसद सिर्फ इमरान खान को नाअहल करना है। और अभी खबर यह है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दौरान समाअत PTI रहनुमा के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने के अहकामात भी जारी कर दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने की। SSP इन्वेस्टिगेशन असद नासिर भी अदालत में पेश हुए। PTI सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में 5 मुकदमात दर्ज थे। और अब आपको बताएं कि सियासत में करप्शन को इंतकाम का जरिया बनाने का रिवाज ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, गुज़श्ता दौर में करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगाकर सियासी हरीफों को कैद किया गया। बदउनवानी रोकने के लिए सियासी हलकों को वाज़े रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दामात उठाए। 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन की शरह नीचे आई, जिसकी गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी। शफाफ तरीके से अरबों डॉलर के CPAC और दीगर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। हम आज पाकिस्तान से करप्शन के नासूर के खात्मे के आज़म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन पर अवामी तासुर क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने चारों सूबों के अवाम की राय पर मुश्तमिल सर्वे 2022 जारी कर दिया है। नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे के मुताबिक बदउनवानी की फहरिस्त में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर आया है। अवाम के मुताबिक दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा करप्शन टेंडरिंग और ठेकेदारी के निज़ाम में पाई जाती है। पाकिस्तानियों ने अदलिया को तीसरा करप्ट तरीन इदारा कहा है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम चौथा करप्ट तरीन शोबा है। कौमी सतह पर पाकिस्तानी समझते हैं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी के शोबों में ज़्यादा करप्शन है। 40% आवाम का कहना है कि यहाँ सड़कों की तामीर के लिए रिश्वत देना पड़ती है। 28% आवाम के मुताबिक बिजली की बिला तात्तुल रसाई के लिए गैर कानूनी तौर पर पैसे लिए जाते हैं, जबकि 17% पाकिस्तानियों ने कहा है कि साफ पानी तक रसाई के लिए राशि अफसरान की मुट्ठी गर्म करना पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 45% लोग समझते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए कायम इदारों का किरदार गैर मौसर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बदउनवानी का बाजार गर्म है। बदउनवानी की 3 अहम वजूहात पूछी गई तो 31% अवाम ने मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर को करप्शन की वजह करार दिया। 26% अवाम ने हुकूमत का ज़ाती फ़ायदे के लिए रियासती इदारों के इस्तेमाल को बदउनवानी की वजह कहा, जबकि 19% लोगों का ये मानना है कि हुकूमती नाअहली करप्शन का बाइस बनती है। अवामी सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि 70% अवाम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान इमदाद की तकसीम में शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम यानी कि 82% समझते हैं कि मुतासरीन सैलाब के लिए आने वाली इमदाद और फंड्स में करप्शन की गई है।
بلوچستان میں 68%، سندھ میں 67%، جبکہ پنجاب میں 62% لوگوں نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کی امداد کرپشن کی نظر ہو گئی۔ کرپشن کیسے روکی جائے، یہ ہے $1 ملین کوسچن، اور اس سوال کے جواب میں 33% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ کرپشن میں ملوث افراد کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ 28% عوام کے مطابق تمام سرکاری افسران، سیاستدانوں اور ججز وغیرہ کو اپنے اثاثے عوام کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کی اکثریت یعنی کہ 64% افراد نے کہا ہے کہ مئی 2019 میں ہونے والے IMF معاہدے سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو شاہزیب یہ حال ہے، عوام سے جب پوچھا گیا، یہ سروے ہوا تو عوام کی یہ رائے سامنے آئی ہے۔ کافی سارے لسٹ ہیں ہمارے پاس، جس میں سے کچھ ہیں جیسے کہ پولیس کا شعبہ ہے، ٹینڈرز ہیں، اس کے علاوہ عدلیہ ہے، تعلیم ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اختر گورچانی سابق IG ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ عادل گیلانی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شائق عثمانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ یقینی طور پر آپ نے یہ رپورٹ بھی دیکھی ہوگی اور کسی حد تک میں نے بھی اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، تو بتائیے گا اس حوالے سے آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب رپورٹ تو آ گئی ہے، اس کے جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک تاثر ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے، یہ رپورٹ میرے خیال میں 6th یا 7th ہے، اسٹارٹنگ فرام 20 years ago۔ تو اب اس میں یہ ہمیشہ سے یہ پروونشل لیول پر سروے کرتے ہیں ہمارے لوگ، اور اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ کو جس طرح آپ نے کیا، پولیس ہے، ایجوکیشن ہے، جوڈیشری ہے، سب پر، اور پھر یہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور سروے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا چارٹ پچھلے سالوں کا بھی، اور اس میں وہ دکھاتے ہیں ان آرڈر کون کون سی کہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن ہے، تو بھی سروے ہوا ہے۔ ابھی دوبارہ چینجز ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہی چیز برقرار رہتی ہے، چینجز یقیناً ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں گے تو یہ سروے میں پہلے جو پچھلے سال سب سے جو اوپر تھا وہ پولیس تھی، اس کے بعد نمبر 2 جوڈیشری، اور نمبر 3 پھر ٹینڈر اینڈ کانٹریکٹنگ، اور اس کے بعد ہیلتھ، اس کے بعد لوکل ایڈمنسٹریشن، لوکل گورنمنٹ، پھر ایجوکیشن۔ لیکن اس سال چینجز آ گئے کہ اب پولیس تو ابھی تک اوپر ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ کانٹریکٹنگ آ گئی ہے، اور نمبر 3 پہ جوڈیشری آ گئی ہے جو کہ نمبر 2 پہ پہلے تھی، اور نمبر 4 پر ایجوکیشن ہے، نمبر 5 پر جو ہے ہیلتھ ہے، اور نمبر 6 کے اوپر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، اور پھر لوکل گورنمنٹ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے یہ، تو اس سے اور پھر ہمارے جو سروے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ان کی ویوز بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس کرپشن میں ہم کمی لا سکتے ہیں اپنے ملک میں، کیونکہ جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ ملک تو کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب پرسنل انٹرسٹ کے لوگ کام کرتے ہیں، وہ ملک کے انٹرسٹ کے کام نہیں کرتے، تو وہ ملک تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ملک میں تو خیر لیول آف کرپشن بہت ہی زیادہ ہے، اور اس میں پھر ڈسآنیسٹی کا بھی چیزیں، ڈسآنیسٹی بھی بہت ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو اب یہ لوگوں کی جو امپریشن ہے جو ان سے سروے کرنے کے لیے، اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے ویوز بتائے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ دینی چاہیے، کچھ نے کہا کچھ کریں، لیکن یہ دیکھیے صرف سزا دینے سے نہیں ہوتا، ایک آپ کا نظام بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نظام بدلنے کے لیے آج تک تو کبھی کسی نے کوشش نہیں کی۔ بالکل آپ کے مطابق سر، آپ کے مطابق نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابق IG سندھ اختر گورچانی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اختر گورچانی صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا شعبہ کرپشن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ کرپشن تو کوئی انکار نہیں کہ نہ صرف پولیس میں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی۔ تو اصل میں یہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ یہاں پولیس سے جب پبلک کا انٹریکشن ہوتا ہے
تو یہاں 2 پارٹیز ہوتی ہیں، جبکہ دوسرا کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جیسے انکم ٹیکس ہو گیا، کسٹمز ہو گیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہو گیا، وہاں پہ ایگریوڈ پارٹی کوئی نہیں ہوتی، وہاں ایگریوڈ پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو شور مچاتی ہے ایگریوڈ پارٹی، کسی ووکل ہوگی ایگریوڈ پارٹی، کوئی سروے پول ہوگا تو ایگریوڈ پارٹی بولے گی کہ ہاں جی یہ فلاں بہت خراب ہے، بہت کرپٹ ہے، کیونکہ وہاں تو گورنمنٹ ہوتی ہے. اب میں نے انکم ٹیکس والوں کو کچھ پیسے دے کے اپنا کام کرا لیا ہے، تو جب کوئی سروے ہوگا تو میں تو نہیں بولوں گا، آرام سے چپ کر کے رہ جاؤں گا. گورنمنٹ بیچاری ویسے بے زبان ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں بول سکتی. پولیس میں یہ ہوتا ہے کسی نے تھانے دار نے ایک پارٹی سے پیسے پکڑ لیے تو دوسری شور مچائے گی یہ بہت کرپٹ ہے، بہت خراب ہے، اس نے فلاں سے اتنے پیسے لے کے ہمارا کیس خراب کر دیا. تو یہ میرا خیال ہے جب دوسری پارٹی ایگریوڈ ہوتی ہے تو وہ پھر لوگ ووکل بھی ہوتے ہیں، شور بھی. اور اس میں کوئی ڈینائی میں نہیں کر رہا کہ پولیس میں کرپشن نہیں ہے، لیکن مطلب یہ میری نظر میں جو انڈیکس ہے کہ پولیس پہلے پہ یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ، یہ میٹیریل ہے. یعنی اختر گلشانی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک یا 2 لوگوں کی وجہ سے آپ پورے محکمے کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. عادل گیلانی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ہر جگہ ہے، تو اس میں میری نظر میں یہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ نمبر 1 ہے، کون سا 2 ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کو ختم کیسے کرنا ہے. ٹھیک، اس کو ختم کیسے کرنا ہے. عادل گیلانی صاحب یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر آنا چاہوں گی. اس طرح کے سروے ہم دیکھتے ہیں سال میں 2-3 دفعہ ہوتے ہیں، یا ایئرلی بھی ہم اس طرح کے سرویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تدارک کیسے ممکن ہے اس کا، کس طرح سے اس کی روک تھام کی جائے؟ دیکھیں اس کا ایک ہی علاج ہے. آپ اس سروے کے اندر دیکھیں گے کہ جو اس کا تدارک کرنے کے لیے کوشچن پوچھا گیا تھا، اس کا جواب جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کوشچن نمبر 4 تھا کرپشن کیسے ختم کی جائے. تو اس میں سب سے زیادہ جو رسپونڈنٹ ہے 32%، انہوں نے کہا کہ کرپشن کی سزا عمر قید ہونی چاہیے. اور نمبر 2 پہ جو 24% ہیں، 27% ہیں، اس میں کہا گیا کہ آل گورنمنٹ آفیشلز انکلوڈنگ جوڈیشری اور آرمی کے ایسے ڈکلیئر ہونے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کی کمی ہے، اسٹیٹ کیپچر ہے، اور اسی وجہ سے کرپشن کا جو ہے وہ انڈیکس بھی زیادہ آتا ہے، اور کرپشن کے اندر پولیس اور جوڈیشری جو ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہیں. اب پرسپشن دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں بڑا کلیئر کٹ کے ایک 62F جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں آپ صادق اور امین ڈکلیئر کرتے ہیں. 2017 میں سپریم کورٹ میں، جس میں بندیال صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ لائف لانگ ڈسکوالیفائی کر دیا کہ انہوں نے اپنے ڈکلیریشن میں جو ہے وہ ایک پراپرٹی نہیں شو کی تھی. مگر ابھی 5 دسمبر 2022 کو فیصل واڈا نے اپنی جو رکنی نیشنلٹی تھی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس پہ اس کو سزا نہیں دی. تو اس وجہ سے چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کیپچر ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے نیب ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہو. یہ گورنمنٹ کے سارے پولیٹیشین منسٹر جو ہیں وہ ان کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا آج تو 2 سال وہ لا بن جاتا ہے، اس کو آپ ریپیٹ کریں گے تو وہ پریسیڈنس ہے. مگر سپریم کورٹ کے اپنے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی میرا اپنا پچھلا فیصلہ غلط تھا، آج نیا فیصلہ، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن کی انڈیکس بڑھتی جا رہی ہے، پرسپشن بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اکانومی بیٹھتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا کا اپلیکیشن ہو. اگر الزامات لگاتا ہے نیب، سزا دینی چاہیے. اگر نیب الزامات غلط لگاتا ہے تو نیب آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے وہ غلط لگانے والے کے اوپر جو ہے وہ 5 سال قید ہے، اور اگر وہ نیب کا اپنا آفیشل ہے تو 10 سال قید ہے. آج تک اس پہ سزا نہیں ہوئی. اس وجہ سے پاکستان میں کرپشن کا جو ہے دور ہے اور چل رہا ہے، اور اس وقت کوئی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وجوہات ہیں آپ کے نزدیک جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب، تجزیہ کار عادل گیلانی صاحب، اور سابق IG سندھ اختر گلشانی صاحب. آپ تینوں کا بہت منصوبہ 100 ارب کا فائدہ دھیلے کا نہیں، جانیے اسی بلیٹن میں.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के 371 उम्मीदवार कामयाब, आज़ाद उम्मीदवार 313 नशिस्तों पर कामयाब, नून लीग 230 और पीपल्स पार्टी के 139 उम्मीदवार कामयाब हुए। और अभी खबर यह है कि भारत में इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सिक्का चल गया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का तोती बोल रहा है। बिल्कुल, इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। मोदी की जमात बीजेपी की बड़ी कामयाबी, अब आई रियासत गुजरात में मुसलसल 7वीं बार फातेह। रियासती असम्बली के इंतखाबात में 182 में से 158 नशिस्तें जीत ली। मुल्क भर में जश्न, कारकुन सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने 1995 से गुजरात में रियासती इलेक्शन नहीं हारा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे आवाम की फतह कहा। हमारी रियासत हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने बढ़तरी हासिल कर ली। 68 में से 40 सीटें जीतनी, बीजेपी सिर्फ 25 नशिस्तें जीत सकी, जबकि बीजेपी मुसलसल 15 साल तक कंट्रोल में रखने के बावजूद नई दिल्ली म्यूनिसिपल का इलेक्शन हार गई। वजीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। आपको बताएं कि ब्राजील में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि मोज़ोरेला सड़कों पर आ गया है और कई गाड़ियां बहा ले गया है। सबसे ज्यादा मुतासर ब्यूरी जोंचे का इलाका हुआ है, जहां 2 रोज से होने वाली मुसलसल बारिश ने जलथले कर दिया। गलियों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। सैलाब सड़कों पर रमा दवा गाड़ियां बहा कर ले गया। पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की हैं, जबकि इंग्लिश टीम ने खाने के वक्फे तक 5 विकेटों पर 180 रन बना लिए। 16 साल बाद मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सज गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल हैं। 16 साल का तवील इंतजार खत्म, मुल्तान में भी टेस्ट क्रिकेट का मैदान सज गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल है। स्टेडियम के अतराफ दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बड़ी तस्वीर लगा दी गई। ओपनर इमामुल हक पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट खेलने के लिए पुरजोश। स्टार भी तवील अरसे बाद रेड बॉल क्रिकेट देखने पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्तान में क्रिकेट आई है। अल्लाह करे पिच अच्छी हो, पिंडी वाली पिच ना हो। पिंडी में इन्होंने बड़ा यूज़ किया है, पिच बहुत गंदी थी। खुदाबाद से आए हैं स्पेशल, जो है ना आज छुट्टी का दिन था, अपने का मैच एंजॉय करके आते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बाबर आजम से मिलने के लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स आखिरी बार 2005 में मुल्तान में टकराई थी। कौमी टीम ने 22 रन से कामयाबी हासिल की थी। मुल्तान में आखिरी टेस्ट 2006 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान हुआ था, जिसमें ब्रायन लारा ने डबल सेंचुरी बनाई थी। मोहम्मद यूसुफ ने दूसरी इनिंग्स में 191 रन बनाकर मैच ड्रॉ किया था। और अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने रेकोटेक सदारती रेफरेंस पर राय का इजहार कर दिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि रेकोटेक मुआहदे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं, आइन अवामी असासों को बाज़ाब्ता तरीक़ाकार के तहत ही डिस्पोज ऑफ करने को यकीनी बनाता है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए, केपी और सिंध में मादनियात से मुतालिक कानून साजी की गई है, सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। तो यह अहम फैसला कि सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेकोडेक मुआहदे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक सदारती रेफरेंस पर राय का इजहार कर दिया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, मजीद क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय का इजहार कर दिया है रेकोडेक के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर। अदालत ने कहा है कि रेकोडेक का जो मुआहदा किया गया है, ये 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे किसी दूसरे मुतसादिम नहीं है। 2 सवाल से सुप्रीम कोर्ट के कहने के सदर मुमलिकत ने पूछे थे, और जिसमें पहला सवाल ये था कि क्या ये रेकोडेक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये खिलाफ वर्जी में नहीं आता, क्योंकि सूबाई हुकूमतों को और सूबाई जो असम्बलियाँ हैं उनको ये इख्तियार है कि वो जो कवानीन है उनमें पार्लियामान के जरिए तब्दीली कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस मुआहदे को करने से पहले वफाकी और जो सूबाई बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है उन्होंने तमाम आज़ादाना जो एक्सपर्ट्स से उनसे राय भी ली की थी, और उन्हीं एक्सपर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी समाअत के दौरान बुलाकर उनसे मुख्तलिफ सवालात किए थे। तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब आने पर ही सुप्रीम कोर्ट अपनी इस राय का इजहार कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बलूचिस्तान असम्बली है उसको इस मुआहदे से पहले पूरी की पूरी असम्बली को बाकायदा 9 घंटे की ब्रीफिंग देकर एतमाद में लिया गया था, और अवामी नुमाइंदों की जानिब से जो बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, बलूचिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी जानिब से इस मुआहदे की ऊपर कोई एतराज नहीं किया गया था। इस वजह से इस मुआहदे को आप उनकी राय से हमें आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।
पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कारा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हमेशा कश्मीरी अपने बहनों भाइयों के साथ खड़ा है, उनके साथ होने वाले मजालिम में, और हम उनकी अजमतों को सलाम करते हैं। तमाम तर जबर और जुल्म के बावजूद वहाँ हजारों नहीं अब तो लाखों की तादाद हो गई वो लोग जो कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, जो कस्टोडियल किलिंग का शिकार हुए, जिनके घरों में ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, वहाँ मुसलसल कर्फ्यू लाइक कैफियत रख के, अब तो बल्कि कश्मीर को सारी दुनिया एक ओपन प्रिजन कहती है, वहाँ पे जितनी आबादी है उसके करीब करीब सिक्योरिटी फोर्सेस, हर 3 बंदों पे एक सिक्योरिटी फोर्स, एक फौज का सिपाही बंदूक लिए खड़ा है, और उनके जनाजों के ऊपर उनको अपने घर वालों के, अपने प्यारों के जनाजे पढ़ने नहीं दिए जाते, उनको इबादत करने का हक नहीं दिया जाता। सो बेशुमार तरह की उनकी वायलेशन करते हुए हिंदुस्तान उनके हौसलों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीरियों के हौसले न कल दबे, न आज, न आने वाले कल दबेंगे, और हम इंशाल्लाह हर फोरम पे अपने उन बहनों भाइयों के साथ होंगे। हम दुनिया से मुतालबा करते हैं, जिस तरह पीरजादा साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर में और इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पर दुनिया भर में। कमर जमान कारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। कमर जमान कारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इकोनॉमी को बेहतर समझता हूँ, मैं ही पॉलिटिक्स को बेहतर समझता हूँ। फिर होता यह है कि चौथे साल हुकूमत के फिर कहा जाता है कि नहीं वो मुझे तो समझ नहीं थी, मैं नया आया था। अब आप नए नहीं हैं, लिहाजा अब रास्ते पे आइए और जो जमहूरियत का रास्ता, सियासत का रास्ता है वो इख्तियार कीजिए। उछल कूद से मामला हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। ये बता रहे हैं कि जिस तरह आपने इंसानी हकूक से सियासत की तरफ आए हैं, वैसे तो पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि किसी ने रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, किसी ने इस्लाम के नाम पर, किसी ने नए पाकिस्तान के नाम के ऊपर, हमेशा ही अवाम के साथ ऐसा ही हुआ है। आप ये बता दें, इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके के ऊपर जो सबसे इस एरा के अंदर अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ है, क्या उसके हवाले से भी बात की जाएगी? और ख़ास तौर पर बड़ा इजी सा केस है, जिन 16 लोगों ने FIR कटवाई थी, कम से कम उनसे तो पूछ लिया जाए कि उन्होंने किसके कहने पे कटवाई थी। मैं एक तो गुजारिश करूं कि लीडर दुनिया सारी में अपने मंशूर देते हैं, उन मंशूरों पे अमल करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान का आपने जिक्र किया, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, आइए कोई मैदान लगाइए, कोई रखिए, मकालमा रखिए, आप खुद तस्लीम करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मकदूर भर कोशिश की थी, जो मंशूर दिया था उसकी तरफ अमल करने की कोशिश की थी। क्या उस दौर में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई? मजदूरों को हकूक नहीं मिले? क्या हमारे पाकिस्तानियों को रोजगार नहीं मिला? क्या मुफ्त तालीम नहीं मिली? क्या कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराई? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, बेशुमार, पूरी सोसाइटल रिफॉर्म्स की, आईने पाकिस्तान दिया, इंसानी हकूक का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र किया। हम ये नहीं कहते कि सारा मामला हल हो गया, लेकिन 4 साल में जो पाकिस्तान उनको मिला था वो कहाँ छोड़ के गए, उनको इसके साथ क्लब न करें। हमसे भी गलतियां होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम गलतियों से मुबर्रा हैं। हिंदुस्तान कश्मीरियों के हौसले दबाने की कोशिश कर रहा है। कमर जमान कारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।